غافلون لقد ذاق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين عائلكم أنتم عائلكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رسل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعبد من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون عليه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفزلنا فيها من العيون ليأكل من ثمرها وعاملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المسحور ونعلم من يشاء الله وتمام إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيدا واحدا تهدهم وهم يسيرون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأنداس ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرغدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت نصيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم أهل إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما لم نبصره ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر أشكر الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر يا الله 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 يا لطيف 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 ثم جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين ثم جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشهيدين التي تفضلنا بها في برها وبرها خصوصا القبور خصوصا القبور خصوصا القبور Lima fikri khususan dengan jarak Nabi khususan jarak Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi warhamhu
وأبئهم وأقوهم ونبت قبورهم وأدخلهم الجنة مولانا يا أيها الناس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم بحياة العلماء وأنسنا بموت الشهداء وأشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء والأنبياء. قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الآية وبالمعنى والله أعلم بمراد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخل. Al-hadis wabil ma'na wallahu a'lam bimurad. Hadratul mukarram wal mu'azzam, para kesepuhan, para kiai, para asatidz, semua yang hadir di sini yang saya hormati, yang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, amin. Meluaskan rezekinya, meluaskan urusan duniawinya. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah serta hidayah kepada beliau-beliau yang menjadi figur untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan pada para aparatur pemerintah, mulai dari RT sampai RW. Mudah-mudahan pemerintahan kita diberikan oleh Allah untuk kita semua, karena yang hidup itu pasti akan kembali semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua hadirnya di tempat ini tidak ada lain dan tidak bukan, keluarnya di tempat ini Allah akan mengampuni semua dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di malam ini, di kesempatan ini, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, mendoakan yaitu almarhum Bapak Rusdi bin Bapak Juan. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah tempatkan di tempat yang penuh dengan ridhonya, yaitu raudhah min riyadil jannah, yaitu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa syafi'ana wa ini. Saya niat tahlilan Pak, bukan disuruh ngomong. Masya Allah ya. Nih ya, apa ya? Prank kali ya. Tuh, mohon maaf Ustazah, saya bukan ahli bicara. Ya, mungkin di sana saya disebut Ustaz, tapi Ustaznya Ustaz gadungan. Jangan percaya saya, takut kesasar. Ustaz gadungan Pak. Karena saya tidak bisa ngaji. Mungkin saya karena riungnya, apa kata orang Sunda, di sini ada orang Sunda ya? Mungkin banyak orang Sunda. Ngumpul nak abdi pribadi sareng jelema-jelema anu tukang ngaji. Jadi wae disebut bisa ngaji, padahal teu bisa. Mun bahasa Sunda karunya ka urang Jawa, ganti deh bahasanya. Jadi itu Pak, karena orang itu bukan dinilai dari penampilan. Penampilan bisa menipu, bicara bisa menipu juga. Karena apa? Karena sekarang bisa mengapalkan strategi-strategi dakwah. Yang disebut ulama itu innama yakhsyallah min ibadihil ulama, itu yang aslinya mah. Asli itu asli ulama. Allah itu apa? Ulama yang takut kepada Allah, yang mengajak orang untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang asli ulama. Itu.
Balik lagi kepada tema tentang kematian. Saya ingat tentang qasidah atau nazom Abu Duraid. Kata beliau, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Kata Abu Duraid, innamal mar'u hadisun, sesungguhnya semua orang ini yang meninggal dunia akan jadi cerita untuk orang yang sudah meninggal. Maka kata Abu Duraid, fakun hadisan hasanan lima wa. Maka kita yang masih hidup ini jadi lagi bikin cerita, maka bikin ceritalah yang bagus-bagus. Itu bagus, kita lagi bikin cerita nih Pak tentang kematian, arti dari kematian itu sendiri. Makanya kalau ngobrolin kematian ini pulang ke rahmatullah. Arti tidak pulang itu sebenarnya enak, paling ditunggu-tunggu. Coba kita bakal pulang semuanya juga, karena al mautu hakun, kematian itu hak, pasti akan terjadi. Di sini kita bakal pulang Pak. Enak nggak pulang di sini? Enak, apalagi bawa berkat, lebih enak lagi. Bentar lagi kita pulang lebaran, enak. Bahkan dari sebelumnya kita udah mempersiapkan untuk menuju kampung tercinta kita. Enak sebenarnya pulang enak tuh, enak. Cuma sewaktu ditanya gimana kalau kita pulang ke rahmatullah, wah kayaknya nanti aja kalau ke rahmatullah. Tapi kalau pulang kampung boleh-boleh aja. Tapi kalau ke rahmatullah, pulang ke rahmatullah kita agak apa gitu ya, belum siap kayaknya, tidak tahu kenapa itu. Padahal hakikatnya pulang itu nikmat, enak, yang kita tunggu-tunggukan. Makanya al mautu rahatan lil mukminin, maut itu jadi kesenangan buat orang mukmin. Makanya itu kalau pulang tidak tanpa bekal, otomatis orang itu pulangnya nekat Pak. Kita pulang nih lebaran, pulang gak bawa apa-apa, cuma botol butuh-butuhan, gak bawa bekal, nekat tuh orang. Udah corona, orang gak pada pulang, ini corona, ini nekat pulang. Coba banyak rintangan nanti di jalan, Satpol PP nangkep kita harus siap. Polisi siap, dioper kita, datang ke rumah bingung, gak ada bekal, berarti orang nekat tuh. Orang pulang ke rahmatullah, dia tidak membawa bekal, nekat tuh kayaknya. Nekat tuh ya, nekat. Terus gimana tuh? Ya harus dipersiapkan kita nih, dipersiapkan. Karena kematian itu tidak ditentukan waktu dan jamnya. Kapanpun malaikat Ijrail siap untuk mencabut nyawa kita. Terkecuali malaikat Ijrail itu istirahat Pak, 1 hari doang istirahatnya. Dari Allah ciptakan sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat, malaikat Ijrail cuma 1 istirahatnya, 1 istirahat pernah tuh mencabut nyawa malaikat Ijrail. Kapan? Sewaktu di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu istirahat malaikat Ijrail, istirahat. Karena kata Allah, hai malaikat Jibril, berhentilah kau membaca tasbih kepadaku. Hai malaikat Azrail, la taqbadil arwaha fi hadzal lail. Jangan kau cabut semua arwah yang ada di dunia ini di malam ini. Tuh. Waktunya malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi dulu tuh. Waktu di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai malaikat Jibril dan malaikat Azrail sampai bertanya kepada Allah, ada apa ini Allah? Apakah ini sekarang ini kita mau kiamat? Gitu. Belum. Datanglah ke muka bumi, ambillah, bawalah
kekasihku, hambaku yang aku cintai, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu itu. Berarti istirahat tuh malaikat Israil, istirahat mencabut nyawa. Jadi tanggal 27 Rajab dulu tapinya, bukan 27 Rajab sekarang. Tetap sekarang masih beraksi gitu, masih beraksi sampai malaikat apa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan dia itu kenalan ya, kenal dekat sama malaikat Israil, kenal dekat, soulmate lah kalau sekarang soulmate ya. Itu Nabi Allah Ibrahim sempat bilang ke malaikat Israil, "Hai sahabatku, malaikat Azrail, kalau kamu mau mencabut nyawaku, tolong beritahu aku." Begitu kata Nabi Ibrahim. Udah gitu datang tuh beberapa tahun kemudian datang, "Ya Nabi Allah, ya Khalilullah, aku disuruh untuk mencabut nyawamu." Kaget Nabi Ibrahim, kaget. Kamu kenapa nggak bilang-bilang datang ke sini? Katanya kamu mau memberitahu. Padahal malaikat Israil pun memberitahu tanda-tanda kematian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. "Aku udah suruh utusanku kepadamu datang." "Mana?" kata malaikat Ibrahim. "Itu tadinya kau muda, sekarang kau jadi tua." Tuh, makanya yang tua-tua ini udah SMS malaikat Israil ya. Itu jadi tanda-tanda kematian. Yang pertama. Keduanya, rambutmu tadinya hitam sekarang menjadi uban. Itu sama SMS juga ke malaikat Israil. Wah, repot yang putih-putih rambutnya. Ya persiapan aja semuanya maksudnya. Gitu. Yang ketiganya, tadinya kita kuat, sekarang udah tua menjadi lemah. Itu juga sama SMS dari malaikat Israil alaihi salam. Kita terusin lagi. Mungkin iktibar buat kita, Bapak Rusdi ini, iktibar atau ibrah, peringatan buat kita bahwa kita selaku makhluk hidup pasti akan datang kematian kepada kita. Sebelum datang kematian kepada kita, persiapkanlah diri kita ini bekal untuk menuju kampung halaman kita, yaitu akhirat. Karena hidup di dunia ini tidak ada kekekalan. Kalau hidup di dunia ini kekal, ngapain Allah menciptakan akhirat? Karena di dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini nanam-nanam aja, kita nanam cabai, nanam kacang, nanam timun, nanam apa aja. Nanti hasilnya setelah kita meninggal dunia. Itu yang dipersiapkan oleh kita sebagai mukmin, yaitu minimal 3, Pak. 3, minimal, jangan banyak-banyak, 3 aja. Apa itu 3? Yang pertama yang harus kita tinggalkan, yaitu harus punya jariyah. Atau bahasa kerennya apa tuh? Jariyah tuh apa yang ngalir terus tuh, apa tuh? Naro apa? Pokoknya jariyah nggak tahu bahasa kerennya ya. Investasi, itu ya. Kita harus menjadikan investasi. Untuk apa? Untuk nanti kita pulang. Setelah kita punya investasi, tabungan yang gede tuh. Walaupun kita pulang kampung santai, Pak, ngopi ngerokok kita di rumah, digaji terus per bulan oleh investasi kita. Investasi itu 3. Idza matabnu abad adam in qata amaluhu ila min salasi shadaqati jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah bi khair. Tuh 3 investasinya. Kita bikin 3 nih. 3 supaya nanti kita pas pulang ke rahmatullah, penghasilan kita terus ngocor kepada kita. Kita nih, apa yang pertama itu tadi, sedekah jariyah. Sedekah jariyah banyak, di antaranya kita itu membangun untuk fasilitas umat muslim. Apa aja itu mah? Mau saluran air,
mau tempat ibadah, mau tempat minum, apa aja yang penting dipakai ibadah, dipakai kemaslahatan untuk orang-orang muslim itu jariah kita. Insya Allah selama jasa kita dipakai oleh orang muslim, pahalanya nyampe terus kepada kita walaupun kita udah di alam barzah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Yang manfaat dan semuanya tahu. Yang ketiganya, anak yang soleh itu. Makanya kita nih mumpung masih muda, terus aja bikin anak supaya banyak, yang banyak gitu ya, supaya anak-anak kita ini pada soleh. Tuh, ngirimin ini, ngirimin ini, ngirimin ini. Bapak harus dikira di alam barzahnya. Karena apa? Karena dikirimin yasin, dikirimin tahlil, dikirimin fatih, dikirimin apa aja. Kira di sana. Kalau percaya boleh ditengok. Boleh ditengok ya. Percaya semuanya, percaya. Percaya, harus percaya kita. Ya, percaya. Karena di situ juga hadisnya kan, apa namanya? Waladun solihun yad'ulah bihoir. Berarti nyampe doa itu, nyampe. Ada ini tahlilan tidak ngapain deh? Tahlilan itu membaca tahlil. Tahlilan itu kalau bahasa santri singkatnya kan masdar dari halala yuhalilu tahlilan. Itu masa beda ngomongin tahlilan masdar yang beda gitu ya. Kalau ini tradisi ya wajar baik tradisi kan. Tradisi yang penting intinya kita mengingat Allah dengan kalimat thayyibah itu dikirimkan kepada almarhum. Itu kita aja mau ngirim paket, yang penting alamatnya lengkap, nyampe Pak, nyampe alamat mana gitu ya, walaupun nyampe kemana gitu, luar negeri pun nyampe kalau alamatnya lengkap. Makanya kita sering-sering almarhum bin ini bin itu fulan bin fulana terus nyampe ke sana. Kalau diceritain ya ada ceritanya nih. Jadi satu orang di alam barzah itu dia enak makan anggur, apel, jeruk, banyak makanan di sekeliling-kelilingnya itu, duduk manis dia. Orang-orang pada moro apa ya? Apa bahasanya tuh? Mungutin makanan gitu ya. Karena kalau kata orang Buddha disawer gitu, disawer oleh malaikat, nah, sok gerak, cerokotan, nah gitu. Wah, langsung dicorokotan. Jenajah. Jadi hiji waktu ada satu orang soleh jarah. Pas jarah dia ketiduran. Dicerita dalam irsyad ya. Tidur tidur gitu. Jadi diceritakan di alam kuburan itu keluar. Dan gitu malaikat datang, malaikat rahmat memberikan hadiah yaitu nyawer, breng. Wah, pada mungut-mungutin. Tapi ada satu malaikat yang datang langsung ke satu makam. Dia duduk aja di atas makam yang enak, debat misalnya tuh. Duduk makanan enak kayak gini. Tapi kalau di alam barzah nggak bisa bagi-bagi Pak. Walaupun kita banyak makanan, nggak bisa bagi-bagi. Sampai yang mimpi itu orang soleh itu datang nyamperin, aneh gitu, kok nggak sama kayak orang lain. Ditanya, kamu ini Pak, orang lain mah pada mungutin makanan, kamu diam aja di sini. Saya ini nggak butuh ngapain ngambil mungutin makanan yang rame-rame. Saya mau udah disediain banyak di sini. Wasilahnya kok Bapak bisa seenak ini? Karena saya punya anak di dunia terus bibirnya tidak terhenti membaca Al-Quran, dan bacaan Al-Qurannya itu dihadiahkan kepada saya. Tuh, dia itu seorang pedagang kue yang di pasar, tapi bibirnya ini terus membaca Al-Quran, dan bacaan Al-Qurannya ini dihadiahkan untuk ayah Anda ini. Bangun. Yang mimpi tadi bangun. Udah gitu pas disamperin pasar, mana pasar kita di sini ya? Pasar Setu tentu ya, yang jauh. Adanya di pasar Setu. Tukang dagang kue, kiosnya nomor segini gitu ya. Itu dikasih sama bapaknya alamatnya. Disamperin sama yang mimpi tadi, bener. Tukang kue, dia bener. Tidak ngomong kecuali membaca Al-Quran. Ditanya itu. Terus yang ngomong Al-Quran terus. Ada yang beli, Sadaqallahul Adzim,
berapa, udah gitu baru niat lagi, nawaitu an aqra'al Qur'an hadiyatan khususan ila ruhi bulan bin bulan, gitu aja itu, atau abi gitu ya bapakku. Terus nyampe tuh setelah sekian lama mimpi lagi, itu yang mimpi tadi itu yang tadinya banyak dikirimin anaknya makanan, sekarang sama mungutin juga. Mungutin kok aneh ya, tahun kemarin mah enggak dia gitu, jadi orang enak, sekarang sama mungutin juga. Kenapa? Ditanya, kok bapak sampai segini melarat gitu ya. Kata bapak yang tadi, dulu saya waktu hidup anak saya selalu dikirimin doa dan ayat-ayat thayyibah oleh anakku, sekarang kagak ada yang ngiriminnya, anakku sudah meninggal. Benar, meninggal tuh. Makanya dari itu kita ini jadikan diri kita ini yang masih hidup jariyah buat orang tua kita yang sudah meninggal. Tuh, kasihan orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Rusdi ini berikan anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Amin. Dan kepada kita semua yang hidup di sini yang udah tua-tua ini, Allah jadikan kepada kita ini investasi buat orang tua kita yang sudah meninggal. Cukup Pak ya, mungkin itu aja yang saya utarakan. Mohon maaf bila ada kekurangan, yang salah dari kebodohan saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah sopak wa damat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat tuan rumah sahibul musibah ijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita semuanya mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam beribadah, tetap sehat badannya sehingga bisa berkumpul kembali di malam kemudian. Akhiran dari saya, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan santun, mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.